بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکرام گلیکسی چینل کے ساتھ حاضر ہیں آج نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم آرٹس کونسل میں ہیں، یہاں پر مشتاق احمد یوسفی صاحب کی یادیں کے عنوان سے ایک تقریب منعقد ہے عالمی اردو کانفرنس کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان بینکنگ کونسل کے چیئرمین جناب BCCI میں اعلیٰ ترین عہدوں پر آپ رہے، اور پھر عزت شہرت جو ایک ادیب کو حاصل ہونی چاہیے وہ آپ کو حاصل رہی، اور ساری زندگی وہ شہرت اور عزت آپ کو حاصل رہی۔ ہم سب یہاں بیٹھ کر یوسف ماتم کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ ایک ایسے یوسفی صاحب کا ذکر کریں گے کہ جو ساری زندگی لوگوں کو خوش کرتے رہے، اور وہ جو ان کا مشہور کریکٹر ہے خان سیف الملوک خان۔ اور میرے ساتھ سامنے بہت سارے شاعر و ادیب دوست بیٹھے ہیں کہ زرگدش کو وہ لکھتے ہیں خان سیف الملوک خان صاحب کے لیے کہ شعر و شاعری سے طبیعت نفور تھی۔ ایک مرتبہ یار لوگوں نے ڈان اخبار کے سالانہ عظیم الڈان مشاعرے میں لے جانا چاہا، کسی طور رضامند نہ ہوئے۔ ہمارے منہ سے نکل گیا چھوڑو بھی، ٹکٹ زیادہ بک گئے ہیں اور جگہ تنگ، دنگے فساد کا اندیشہ ہے۔ اب مصر ہیں کہ ضرور جاؤں گا، جگر کے ایک ایک شعر کی داد جماہی سے دی، اور حفیظ کی رقاصہ کو تو خراٹوں پہ اٹھا لیا۔ ہم نے ٹہوکا دے کر کہا خان صاحب خراٹے لینا آداب مشاعرہ کے خلاف ہے، چمک کر بولے اردو کی 3-4 غزلیں لگاتار توجہ سے سن لوں تو قسم خدا کی میری تو پتی اچھل آتی ہے۔ آدمی اصل میں حضرات بات یہ ہے کہ لکھنے والے اپنے اندر کئی زندگیوں میں کوئی آپ یہ یعنی خصوصیت کے ساتھ ان کو کسی ایک علیحدہ خانے میں نہیں رکھ سکتے۔ جو لوگ مزاح اور طنز کی راہ اختیار کرتے ہیں لکھنے والے، میرے نزدیک یہ صرف جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ ہنسانے والے رولا کے ہوتے ہیں، اندر معلوم نہیں کیا کیا گزرتی ہے اور کیا کیا انسان محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا قلم جو ہے وہ طنز و مزاح کی طرف آتا ہے۔ یہ کہنا کہ میں یا افتخار انہیں بہت زیادہ جانتے تھے، افتخار ممکن ہے مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، لیکن میری ملاقات یوسفی صاحب سے کراچی میں ہوئی، کم ہوئی، لیکن لندن میں بہت زیادہ، کیونکہ لندن اس زمانے میں ایسا مرجع الخلائق ہو گیا تھا کہ طرح طرح کے پڑھے لکھے لوگ سب اکٹھا ہو گئے تھے، اور یہ ہم لوگوں کا پاس اور تو کوئی کام نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ مل جل کے بیٹھ جاتے تھے اور ہر طرح کی موضوع کی گفتگو ہوتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس میں یوسفی صاحب بھی شامل ہوتے تھے۔ یوسفی صاحب کتابوں کے علاوہ بھی اگر آپ ان سے محفل میں ملیں تو وہ کوئی مزاح نگار یا کچھ ایسے نہیں نظر آتے، دیکھیں استفاد میں صحیح کہہ رہے ہیں، ایک سنجیدہ شخصیت نظر آتی ہے۔ کنورسیشن ہی رہے جی بالکل، ہم ایسا چاہیں گے کہ ہم آپس میں گفتگو بھی کرتے رہیں، اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں تقریر کا سلسلہ ہو، تقریر کا سلسلہ نہیں رکھیں گے، بلکہ ہوا یہ کہ ایک دفعہ میرے یہاں سب لوگ جمع تھے، تو فیض صاحب بھی تھے وہاں، تو میں اتنی کچھ غلط فہمی میں رہی کہ بھلا فیض صاحب یوسفی صاحب کو تو یقیناً جانتے ہی ہوں گے، تو مطلب یہ کہ میں نے جو ان کا تعارف بھی نہیں کرایا، سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یوسفی صاحب نے بعد میں شاید افتخار سے کہا کہ دیکھیے ہمارا تو زہرا بہن نے ان سے تعارف ہی نہیں کرایا، تو میں نے کہا کہ بھائی انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا بھائی میں یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ فیض صاحب ان کو نہیں جانتے، یوسفی صاحب اتنے بڑے لکھنے والے، فیض صاحب اتنے مشہور شاعر، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے خود ہی اپنا تعارف کروا دیا، اور وہ اس طرح کہ فیض صاحب سے ہم نے کہا کہ پوری محفل میں ایک صاحب جو اپنی بیوی کے کندھے کے ذرا پیچھے بیٹھے تھے اور ڈرے ہوئے تھے کیونکہ ان کا مستقل پوز یہی ہے۔ مگر بحث میں لگ گئے، بچوں کیا جو
हमारे जो मालिक भाई थे, जी 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 आप बोलिए, आप सुन रहे हो? लोग शायद आवाज आ रही है ना आप लोगों को? शायद नाम से इस तरह से नहीं, जहरापत के जो शौहर थे, जी जी माजिद भाई, जी, वो हमारे मेरे लिए तो जो मुर्शिद की तरह से, मैं उनका छोटा जिसे कहते हैं, जी जी पानी ले आओ वगैरह, तो इस तरह के मेरे मैंने उनसे बहुत सीखा। तो माई भाई के बहुत दोस्ती थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो भी लोग, जी जी अच्छा सभी लोग जो भी आते थे वहाँ लंदन में। यूसी साहब की दो तरह की जिंदगियाँ थी, और ये बिल्कुल अदीबों से, शायरों से वो कहते भी थे कि किताब भर का फासला रखना चाहिए। उनके 4-5-6 दोस्त थे जी और कराची में शुरू में तो वो बिल्कुल ही नहीं मिलते थे। लंदन में ये जो मुझसे सर्जन हुआ, आप ही उनको लाने वाले थे पब्लिक में? लाने वाले क्या थे जी, वो मेरे बॉसेस में थे, और मेरे तो वो एक जुदा गाना था। मैं उनसे बहुत पहले से वाकिफ था। जब मैं पाकिस्तान आया था तो उस ज़माने में मुझसे कमर्शियल बैंक में काम करते थे, तो मुझे मुलाजमत के सिलसिले में उससे मेरा ताल्लुक हुआ। और जिस ज़माने में चिराग आई थी तो शायद मैं 2-4 लोगों में उनका लिखने पढ़ने वालों में उनको उन्होंने किताब भेजी होगी। अच्छा, इस लंदन में तन्हाई ऐसी थी और इतनी थी कि वहाँ मिल बैठना जो था वो लाजमी था। सही। और बजिया का घर था, माई भाई थे, ये एक इसको मरकज़ी हैसियत हासिल थी, यानी शाम को अगर कहीं बैठना है, उर्दू मरकज़ में तो शादी रोज़ाना कोई ना कोई बात होता है। मैं यूसी साहब ने सबसे पहले वहीं उर्दू मरकज़ के जलसों में मज़ामीन पढ़ने शुरू किए, और तो आपने ही उनसे मज़ामीन पढ़वाने शुरू किए? अरे मैंने ये पाल में लगा देता हूँ क्या? अच्छा, वो लिख कर डाल देते थे और फिर उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते थे, और बाद में निकालते थे और उसको कभी मुश्तरक कर देते थे। ये जो बहुत मुश्किल आदमी थे इस शायद, और अगर ये जो आप उनका पर्सोना किताब से आता है वो और है, मगर जो मसल लिबास के सिलसिले में बहुत एहतियात जो बैठी हुई हैं हमारे मालिक भाई और यूसी साहब, ये 2 आदमी ऐसे थे कि मसल खाने के सिलसिले में अगर किसी का खाना जो है, मालिक भाई इशारा करते थे कि इफ्तिखार तुमने खा लिया क्या? अब हम उनको देखते थे कि घर चल के खाएंगे। तो अगर ख़वातीन कहते थे अल्लाह मुझे माफ़ करे, बीवियाँ मुझे माफ़ करें, कि कहते थे 30 साल से इनकी शादी हुई है, 40 साल से इनकी शादी हुई है, इनको एक दाल नहीं पकानी आती और एक सालन ये नहीं पका सकती। अच्छा, माई बहन मीठे के हम मैं और माई बहन बहुत शौक जी दोनों। अच्छा, और वहाँ आमतौर पर अब मैं क्या अर्ज़ करूँ कि ख़वातीन थी बजिया के अलावा, वो सब बहुत ही माशाल्लाह अच्छा खाना पकाती थी, और उसी की वजह से कहते भी थे कि बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं कि इनको। मैं यूसी साहब से जब मेरी बातचीत होती थी तो जिस ज़माने में वो यहाँ आ गए थे, उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, तो उन्होंने अपने आप को एक बड़े घर से उनका बहुत बड़ा घर था माशाल्लाह, तो उन्होंने अपने आप को एक छोटे से कमरे में, जो सबसे छोटा कमरा था घर का, वो उनके पास था। तो और नहीं साहब, हर चीज़ में उनके लिए उनके आराम और इत्मीनान और सुकून के ख्याल के अलावा वो उनके लिखने पढ़ने में भी मैं समझती हूँ कि उनकी बड़ी मावन और मददगार थी। चुनाचे एक दफ़ा उन्होंने एक लफ्ज़ के सिलसिले में उन्होंने कहा है कि मैंने उनसे पूछा कि अपनी बीवी से, इदरीस फातिमा से, कि ये लफ्ज़ सही है या नहीं है, तो उन्होंने कहा जब तक मैं अपने घर में थी ये लफ्ज़ बोलती थी, जब से तुम्हारे यहाँ आई हूँ यही लफ्ज़ सही लगने लगा है, हालांकि ये गलत है। वो गलत लफ्ज़ को भी उन्होंने इस तरह से कहा कि जब से तुम्हारे घर आई हूँ ब्याह के, अब ये गलत लफ्ज़ ही सही लगने लगा। तो मैं समझती हूँ उनके जाने के बाद यूसुफ़ी साहब की ज़िंदगी बड़े नशे में खराब।
और हम समझते नहीं थे कि ये अपनी बीवी के जाने के बाद ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सहारा तो उनकी बेगम उनके लिए थी, और जिस अंदाज से वो लिखते थे बैठ के। हुआ ये कि एक दफ़ा उन्होंने, उनकी तकलीफ़ थी पीठ में, तो उन्होंने हार्ले स्ट्रीट के एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। वो भी खातून थी, ये भी उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको खातून डॉक्टर मिले। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे बताइए सबसे पहले कि आप राइटर हैं तो आप लिखते किस तरह हैं, किस अंदाज से लिखते हैं, आपकी मेज़ कैसी है, आपकी कुर्सी कैसी है, मेज़ और कुर्सी का फासला कितना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो, मैं तो मेज़ और कुर्सी से तो मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप लिखते कैसे हैं? तो वो ज़मीन पे बैठे और एक पाँव उन्होंने यूँ रखा और एक टांग यूँ उठाई, और जो उठाई हुई टांग थी उस पर कागज़ रखा और लिखने लगे। तो उस लेडी, वो जो डॉक्टर थी, उसने कहा इस हिसाब से तो आपको अब तक मर के कोई 25 साल हो जाने चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज से आप लिखते हैं इस तरह से तो लिख के कोई ज़िंदा रह ही नहीं सकता।